والصحاب جمعا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو برب أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين وخص به الإمام القطبي وجيء الدين تاج العارفين وقافلة التمكين مرقام جمع الشريعة واليقين صيغت بأجلى عن القلب صدى للصادقين حبيبي دين محي الدين له تحكيمنا تدينا كمال الدين سادا هل تاج العارفين ونادمها أبا بكر إماما أباه إلهه جهنمكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى يعم الحاضرين ولطف شامل من ستر من كل المذنبين ونعتبرها بتحصيل عظيم بحول الله لا يقدر علينا ذكر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونقدم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى رسول شفيعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه من ثم إلى وقفته إلى القرب مشارق الأرض إلى مغربها بري وبري خصوصا صاحب هذا المقام هدي من الحبيب عبد الرحمن محمد المنور وأبي وأم أولاده وذريته ومشايخ ومشايخ أجمعين وحفظ من هذا الحار من العلماء أولياء الصلاة القرب ثم إلى أرواح والدين بكم خاصة من سنة عامة ثم إلى خصوصا صاحب القصيدة الإمام أبي بكر العدل بن عبد الله الذي سلعه بالأخير حسين وصول القريب والحبيبنا الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي صاحب كتاب فتح الإله وكل من ذكر اسمه من العلماء وأولياء منها في هذا المقام في هذا المجلس إلى أرواح والدينا ودكم خاصة عامة من تسمين عمل الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم برحمته
إن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشار والعمل والشتى والرضوان إن الله وبركاته يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا خصوصا لمن أوصانا بالشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا خصوصا للبنت يوسيدة خيرية بنتك يا قسم محمد أريو أن الله يشفيها شفاء لجنة شفاء لغير سقم ولا أموت له العافية تامة السلام كرطعة وكل من أوصل الشفاء يشفيه شفاء أجل سقم ولا أموت أمن يكم من تجير كرمه ورزقنا التقوى والاستقامة واهتدنا السلام خاتم في آخر العافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه إن اللهم على الخير وأعنا عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبايب معاشر البابات إخواني أخواتي جماعة مجلس تعليم Kampung Al-Munawwar di kediaman Habib Al-Barakah Abdul Rahman bin Muhammad Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita dalam mengumpulkan kita, dan dengan perkumpulan ini insyaallah Allah memuliakan kita. Allah memuliakan kita dengan memberikan begitu besar dan banyaknya pahala yang sudah dijanjikan Allah bagi orang yang duduk di majlis al-ilm. Dan Allah memuliakan juga dengan begitu besar dan banyaknya ampunan dosa yang Allah janjikan bagi orang yang duduk di majlis al-ilm. Lalu Allah dengan dua hal tersebut mengangkat derajat kita, dan Allah muliakan pula jasad kita, tubuh kita masuk ke tempat-tempat yang baik. Ikhwan rahimani rahimakumullah, seluruh kita ini sebetulnya mulia. Ada yang kemuliaan itu ditambahkannya dengan selalu dibawanya dirinya untuk taat kepada Allah. Baik dia melakukan banyak dari ibadah-ibadah, atau dia mendatangi tempat-tempat yang mulia, dimasukkannya dirinya ke tempat perkumpulan yang mulia, maka dia pun menjadi tubuhnya lebih mulia di sisi Allah. Namun ada pula di antara kita, wa'iyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya, orang yang sebetulnya sudah dimuliakan Allah, diciptakan sebagai manusia, tapi dia rendahkan, dia jatuhkan derajatnya dengan dia melakukan bermacam bentuk dosa dan kesalahan, dan tidak cepat dibersihkan olehnya, sehingga dia menjadi rendah sampailah serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Bentuk itu bukan bentuk ini maksudnya dengan adanya akal. Ya, dibentuk manusia itu dengan ciptaan yang paling bagus, sebaik-baiknya. Lalu Allah mengatakan, thumma radadnahu asfala safilin. Lalu kami kembalikan di antara mereka itu ke derajat yang paling rendah, serendah-rendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzi, kecuali na'amanu wa 'amilus shalihat,
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka mulia terus terjaga kemuliaannya, bahkan lebih naik, lebih tinggi, lebih sampai mencapai derajat ketinggian itu melampaui derajat malaikat Allah. Mereka para nabi, para rasul, para aulia terkadang mencapai derajat melebihi dari malaikat Allah. Malaikat Allah diciptakan tanpa hawa nafsu sehingga mereka tidak bermaksiat. Tapi Allah ciptakan manusia dengan adanya hawa nafsu tapi mampu menahan diri dari bermaksiat. Malaikat diperintahkan Allah dengan satu jenis ketaatan, tapi manusia diberikan Allah ketaatan bermacam-macam jenis tapi mereka lakukan, sehingga mereka bisa mencapai kedudukan derajat lebih dari malaikat Allah. Nah, disinilah kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah atas segala kelalaian yang kita lakukan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, sudah kami bentuk manusia itu dengan sesempurna-sempurnanya, bukan bentuk jasadnya baik. Termasuklah bentuk jasad manusia ini sempurna buat Allah, kaki dua seimbang, tangan dua, kuping dua, mata dengan bentuk yang indah. Walaupun ada orang yang lebih dicantikkan, ada yang sederhana dan seterusnya, tapi keindahan ini luar biasa. Adanya akal itu yang menyebabkan kita sempurna, lebih sempurna lagi. Adanya akal, lalu adanya hati nurani atau ruh yang Allah berikan kepada kita, hati nurani, lalu dimuliakan semua ini dengan adanya ruh. Dengan ruh itulah manusia menjadi juga mulia. Kalau jasad baik tanpa ruh, itu namanya bukan lagi manusia, mayit namanya, mayit, bangkai manusia atau mayit. Nah, disinilah seorang itu akan menjadi mulia dengan dia meletakkan dirinya tempat-tempat yang mulia, melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, sehingga kemuliaan itu menjadi lebih tinggi. Tapi sebaliknya manusia akan menjadikan dirinya rendah, hina, dina, walaupun mungkin di manusia dia tetap lagak, bagus, hebat, tapi di mata Allah thumma radadnahu asfala safilin, tempat yang paling rendah dari tempat yang rendah. Asfal itu, makanya aspal itu disebut aspal. Aspal itu disebut aspal. Kenapa? Di bawah dia. Aspal itu di bawah, dipijak, dilewati. Nah, cuma tidak tahu apa benar yang bahasa Arab, Allah alam. Kalau bahasa Arabnya lain, aspal itu, ya, spilit. Nah, spilit, sepatu spilit. Nah, summa radadnahu ila asfalis safilin, kami rendahkan. Dengan apa? Di antaranya dengan kekufuran pertama. Kekufuran. Siapapun anak belaga, cinta, cerdas, pintar, hebat orang dia, kalau dia tidak beriman kepada Allah, karena di situ istisna, pengecualiannya pertama illal ladzina kecuali orang yang beriman. Berarti kalau tidak beriman kepada Allah, sudah sampah mereka di hadapan Allah. Asfalas safilin. Wa amilus salihat, dia beriman tapi dia tidak beramal soleh, dia bermaksiat, melalaikan kewajiban Allah, maka derajatnya juga rendah. Dan naudzubillah, di antara kemaksiatan yang paling buruk yang menjadikan mereka sama dengan orang kafir adalah kemunafikan. Semuanya orang munafik itu akan bersama orang-orang kafir fid darkil asfalin. Darkil asfalin sama dengan asfal safilin, tempat paling rendah dari yang paling rendahnya diri di dalam kerak api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzubillah min dzalik. Baik, ahbabana ya ikhwan rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Ilah bima yajibul 'abd lil Maula, yang mana kita masih penjelasan mengenai ma'asil jawarih, yang kita berlindung kepada Allah, kita berusaha dan minta pertolongan kepada Allah agar kita selamatkan dari maksiat-maksiat seperti ini. Sampai kita tentang maksiat yang dilakukan oleh kemaluan. Sebagian sudah kita baca dan kita lanjutkan pada petang hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darain. Amin. Wa minha, di antara maksiat yang dilakukan oleh kemaluan itu ityanul bahaim walau milkahu, ya, naudzubillah min dzalik, melakukan hubungan dengan binatang. Kalau kita nyanyi ada ustaz, nah nak nyanyi tidak susah, terjengok di HP ada kalau itu. Manusia lebih dari binatang sudah, mencari kepuasan dengan binatang, ada itu. Makanya jangan heran dulu kita bingung waktu muka kitab Fiqih, di situ menjelaskan tentang hukum bagaimana kalau seandainya ada manusia terlahirkan, tapi maka kalau antum baca di kitab Fiqih Safinah,
kitab fikih Safinah, ya. Di situ disebutkan termasuk hewan yang ghairu muhtaram, hewan yang tidak dihormati dalam syariat, kalbun akur, anjing gila, kemudian khinzir, babi, wa furu'ihima au ahadihima, dan keturunannya atau dari keturunan salah satunya, walaupun disebut dalam kitab-kitab fikih yang besar, walaupun bentuknya manusia. Itu ulama dari zaman ratusan tahun sudah menyebut itu, walaupun mungkin terjadi atau tidak. Ulama itu sudah menggambarkan apa yang bakal terjadi dan mungkin terjadi, sehingga sampai dikatakan dalam satu kalau kita buka bab salat, bab adhiyah, bab menyembelih korban, kami diimami oleh seorang khotib teka-teki, lawas istilah dalam bahasa atau di kitab fikih teka-teki. Kami diimami oleh seseorang, orang itu diimami kami salat dan dia khutbah, lalu dia mengenai salat, lalu setelah itu kami sembelih dia. Siapa itu? Orang yang terlahirkan dari perut sapi. Orang itu terlahirkan dari perut sapi. Makna itu bisa terjadi adanya hubungan antara manusia dengan sapi tadi. Boleh jadi bukan dengan sengaja, boleh jadi bukan dengan sengaja. Kejadian betina melahirkan binatang. Betina melahirkan binatang. Karena dia tadi itu nyampaikan dia punya cawatnya. Ada kelelawar nempel ke situ. Kelelawar tadi mengeluarkan sperma. Pas dipakainya, subhanallah, atau cerita merasa sampai ini masuk ke rahim si perempuan lewat kemaluan dia. Entah mana ceritanya. Dan ini disebutkan tentang hukum-hukum, mana hukumnya ini. Ya, jadi ada hukum negara seperti itu. Nah, boleh jadi. Jadi maksiat itu na'udzubillah, kalau orang mungkin na'udzubillah min dzalik tidak puas dengan laki-laki, dia berlaku dengan perempuan. Sama juga ketika kalau kita buka kitab Kutubus Salaf menjelaskan tentang fadilatul ilm, pentingnya menuntut ilmu. Di situ jelaskan tentang seorang abid yang menghambakan diri menyembah ibadah tapi tanpa ilmu. Seorang abid ibadah tanpa ilmu. Dia khalwat di gua. Di gua itu dia punya sikap keledai atau kuda, betul. Keledai atau binatang lah, keledai kalau salah. Jadi bertahun-tahun dia tadi itu beribadah di situlah. Sampai ditanyakan oleh seorang yang kebetulan mampir melihat kejadian itu. Dia bingung apa ada keledai ini. Apa jawab si abid tadi? Keledai aku, keledai itu keledai betina yang kugunakan untuk kalau aku datang syahwat nafsu aku, ku gawikan kepada keledai itu. Kenapa? Kalau aku nyari betina berdosa. Kalau aku sama betina berdosa, ini hewan. Nah, dia tidak tahu. Nah, orang beribadah tanpa ilmu. Ini disebutkan dalam kitab yang kami sampaikan tadi, itu ada kalau di dalam kitab-kitab mengenai bagaimana manusia itu memang melakukan seperti ini. Nah, sekarang subhanallah, na'udzubillah, begitu banyak, ya banyak yang ngomong kape, ngomong barat, melakukan seperti itu dengan anjing, ya dengan kuda, dengan sapi, macam-macam. Tak puas dengan manusia, nyari binatang, atau sebagai pelampiasan karena dia tadi bodoh, dianggapnya mungkin tidak berdosa, padahal sama berdosa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Minha ityanul bahaim walau milkah, walaupun punya di dewek. Wal istimna biyadi ghairi khalilah. Kemarin sudah kita jelas juga apa yang kita kenal dengan istilahnya onani. Ya, baik lanang baik betina haram hukumnya. Baik kamu masih bujang sampai sudah kawin, sampai sudah punya cucu, sampai mati, onani itu tetap haram walaupun sudah punya bini. Begitu juga hukum ini berlaku bagi perempuan. Yang halal cuma sikap, ini hukum harus Anda sampaikan, ya, biar kita tahu. Kecuali sikap yang halal kalau maaf suami melakukan untuk istri atau istri melakukan untuk suami, itu yang dihalalkan. Kalau begawi dewe untuk pribadi haram, ya, baik intimasi bujang, sudah kawin, sampailah seterusnya sampai mati, tetap diharamkan. Nah, cuma di sini minta maaf lagi, ini sekedar tambahan baik, ya, biar kita tahu hukum. Kamu kalau nak zuat yang jomblo-jomblo ni, jangan cuma belajar makna cara mengucapkan akad nikah ijab kabul. Pelajari macam-macam, termasuk urusan dalam belik. Urusan dalam belik itu tanya sama ustaz. Kamu ada bakalannya sama umi abah kamu. Karena kalau umi abah ditanya, "Bak mana baca kamu bak?" Malam pertama, "Ai sudah lagi kau pacak dewek." Dia kau pacak dewek, akhirnya anak kita muka HP. Mama cara itu contohlah cara Yahudi, cara Nasrani, cara kafir. Naudzubillah min dzalik. Mau nak dapat anak keturunan yang soleh.
Kalau kita melakukan hubungan sama istri itu salah, memang hukumnya tetap tidak akan dikatakan zina karena sudah bini kita. Tapi kena hukum haram boleh jadi. Kalau kita salah tidak sesuai dengan syariat Allah, melanggar syariat Allah. Nah, di antaranya sedikit tambahan satu poin saja, yang antum pelajari ini perlu ada 150 pembahasan. Anda sampaikan cuma 2 baik. Pertama, onani tadi minta maaf sekali lagi, ini hukum ummahat, jangan Ustaz suku ini belum. Ini nih, jawabnya. Nah, bukan jawab ini. Umi tak boleh ngajari sama anak. Ya, abah belum tentu dengan umi gitu. Sudah lagi kau baca dah, kau tahu dah baca terus dipelajari. Ya. Tapi nak belajar minta maaf, ikhwan, jangan kamu nyari-nyari di kitab. Kawin 2 bulan lagi nak macam dari sekarang. Jangan. 2 minggu lagi pun jangan. Seminggu lagi atau 5 hari lagi baru nak zuat, baru kamu belajar bab jero itu. Kalau bab di luar, mana cara bermuamalah sama suami istri di luar kamar, nak hari ini pun belajar boleh. Yang belum ada jodoh pun nak belajar tidak apa. Tapi kalau bab masalah jodoh boleh. Gampang untuk didapatkan itu gampang. Bahkan vulgar sekarang di HP juga dipelajari dengan gampang. Jodohnya belajar, di-share di grup tapi diviralkan. Ya. Itu jangan kamu pelajari kecuali kalau sudah mendekati hari H pernikahan. Kalau belajarnya insya Allah 1 jam itu selesai urusan itu, tidak lama. Nah, kita perlu tahu belajar. Tapi kalau ente masih kawin, masih nak 3 bulan, kapan ente nak buat lebaran haji kage Habib? Nak belajar sekarang? Jangan. Ngapo? Dia ngebak mak minta cepat ke? Bulan Syakban. Ya, sisip minta cepat ke? Melak hall depan ni kage. Iyo. Ini banyak orang gila gara-gara nengok ini. Banyak ni kasus. Baru ni kemarin nanti juga berita nak untuk mentalik. 7, 9 itu, orang 9 siswa SMP memperkosa siswi SMP. Dari 9 itu pelakunya 7, yang 2 tadi nonton atau kan Allahu a'lam. Sebabnya apa? Tak tahan gagal tengok apa yang ada di HP itu. A'udzubillah min dzalik. Nah, ceritanya Allahu a'lam, jelas itu kejadiannya. Mamang sama ponaan. Wah, sudah serem ni, na'udzubillah. Nah, sikap lagi orang tambahkan tadi kepala sudah kita tunjuk tahu boleh itu onani kalau suami melakukan untuk istri, istri melakukan untuk suami. Dan sunnah ini perhatikan, ada yang wajib ikhwan urusan bilik itu, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh. Nah, di antaranya sunnah megangnya kemaluan bini oleh sang suami atau suami dipegang bini, jangan pakai tangan kanan, megangnya pakai tangan kiri. Oh, baru tahu kami ustaz. Nah, itulah kami lah punya anak 3. Ini katanya aja kadang-kadang kita belajar sama ustazah juga tidak sampai sedetail ini. Tak apa-apa, tidak tabu ikhwan. Penting kalau tidak tahu justru kita akan melakukan kesalahan walaupun tidak akan pernah dihukum ke zina, tapi perbuatan haram akan terjadi. Macam di sini gambarkan Habib kemarin sudah kita bahas juga. Wal wata' fil haid wal nifas, melakukan hubungan suami istri di saat istri sedang haid, sedang nifas. Nah, banyak orang tak tahu haram hukumnya. Ada lagi perempuan yang merugi ke suaminya, merugi ke dirinya dewek. Nifaslah selesai belum 40 hari tak galak digauli lakinya. Nifas tu 11 hari lah selesai. Kan nifas sudah harus 40 hari ya ummahat. Nifas itu boleh jadi sehari selesai. Kebanyakannya 40 hari, paling banyak mencapai 60 hari. Nah, ada orang cuma 3 hari selesai, ada yang sehari, ada yang 11 hari. Nah, ada perempuan, ini saudara cerita bersama antum sekalian, di seberang kami sana, tinggal di markas ilmu dia, bukan tempat di ujung tolop sana, bukan. Di tempat di situ banyak masjid, banyak musola, bahkan rumahnya di samping masjid yang makmur dengan majelis. Cuma sudah terdoktrin dari ebok dari nenek, kalau belum 40 hari jangan sholat dulu, kalau belum 40 lagi jangan puasa dulu, kalau belum 40 lagi jangan mentu dulu. Nah, ini bagus, apa-apa ini. Ya, kalau belum 40 lagi jangan bergawe dulu. Maksudnya bukan bergawe kantor, gawe sama laki. Kalau belum 40 lagi jangan dulu kau melakukan setubuh sama laki kau. Yang laki tadi itu tak paham juga, sama-sama tak belajar. Saya baik dia. Jadi selama puasa dia tak melakukan hubungan sama istri daripada suci di 11 hari. Sebetulnya hari 12 sampai seterus sudah boleh, tapi dia tak tahu. Ya okey lah, tak apa-apa, merugikan mereka. Tapi kalau tak solat, ini tak solat, tak puasa. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Jadi penting kita belajar. Nak kahwin pelajari bab perempuan ni. Kamu harus belajar bab haid, bab nifas tu benar-benar.
Jangan sampai berubah. Apalagi kaki habis kawin nih, banyak kendala betul tuh. Habis kawin takut punya anak banyak, melok KB. Boleh KB itu, tanya sama ustaz, cak mana cara lu KB yang benar itu yang dibolehkan. KB itu intinya selagi tidak menghilangkan untuk bisa melahirkan lagi boleh, sekadar untuk mengatur. Tapi alasannya apa juga? Kalau alasan urusan cuma takut rezeki tak katik, haram hukumnya. Tapi kalau misalnya kebetulan kita kondisi rumah kecil, melok mertua, misalnya tempat tak pacak, nak didik budak takut susah, misalnya atau kondisi fisik bini kita kurang sehat badan umumnya, atau adalah sebab yang memang syar'i, nak tahu syar'i tak, nanya sama ustaz, ustazah, tanya ini termasuk syar'i apa tidak. Ya, karena kebanyakan wasiat orang sekarang ini wasiat yang bentuk nasihat tapi membawa kita mendapatkan laknat atau mendapatkan kemurkaan Allah. Tak usahlah banyak anak, kaget tak pacak ngurusnya kamu. Tak usahlah banyak anak, kaget tak pacak ngediknya kamu. Kan banyak wasiat itu sekarang. Ya. Orang dulu, Masya Allah baik, tak ada nasihat seperti itu. Mereka berani buat anak banyak, berusaha untuk mendidiknya. Kenapa? Menggembirakan hati Rasulullah SAW. Tapi ikhwan rahimakumullah, wal haid wal nifas. Nah, ini perlu dipelajari, jangan sampai kita terjebak seperti yang kami ceritakan pada pertemuan minggu lalu yang pengantin baru itu. Ada pengantin baru, ada baru pengantin. Tahu bedanya pengantin baru sama baru pengantin? Kalau baru pengantin baru ni kan, berarti itu baru sekali itulah. Kalau pengantin baru boleh jadi yang kedua, ketiga. Wallahu a'lam. Tak usah dicatat itu. Tayyib ikhwan rahimani rahimakumullah, wal wata' fil haid wal nifas aw bada'in qita'ihima wa qabla al-ghusl, atau haid itu sudah selesai, nifas sudah selesai tapi belum mandi, dia langsung melakukan hubungan. Di sini memang ada khilaf ulama, tapi pendapat yang kuat yang dijelaskan oleh Habib Muhammad tidak boleh, harus mandi dulu. Abu ya, maknanya kalau katik banyu misalnya lagi tidak ada banyu, ya hukum tayamum tetap berlaku, bisa tayamum pengganti mandi. Kalau tidak katik ni dah banyu, kalau ketemu banyu mandi lagi. Hukum dia kemarin dengan tayamum mana sah, tidak perlu diulangi. Tapi kita lanjut. Awaslin bila niat, atau orang itu mandi tanpa niat. Nah, dari zaman Nabi Muhammad sudah ada kasus itu sampai zaman kita sekarang. Anda sudah sampai ke zaman itu. Ya, betulan bukan kami, tapi salah satu asatis kita ngajar di satu kampung. Betulan yang hadiri budak-budak muda, tak perlu kami. Tapi alhamdulillah ustaz ni istiqomah, ustaz muda ni sama budaknya juga istiqomah yang hadir budak majlis. Kalau sembahyang maghrib kami, begitu selesai sembahyang balik kalau untuk tua ni. Nengok budak muda kan, yang ngajar budak muda juga. Jadi ngasuh pintar kalau untuk tua itu. Dan ada melok, padahal pembahasan ilmu fikih ini penting. Subhanallah, dengan takdir Allah ada sikap sebab kebetulan hari itu sungkan balik dia. Nak balik itu sungkan. Akhirnya meloklah duduk di masjid, tapi duduk nyendai di belakang. Nah, sambil mijit-mijit kaki. Nengok itu sambilan baik. Tapi ngopeng dia. Ustaz tadi duduk depan, budak ngelingkur. Sampailah pembahasan mengenai mandi wajib. Jadi rukun mandi wajib itu cuma dua, kata Ustaz. Pertama, niat. Kedua, meratakan banyu ke sekujur tubuh. Pas dijelaskan pertama niat, yang tadinya duduk nyantai, tahu-tahu tegak langsung badannya. Lotot. Bingung dia. Nah, Ustaz mandi wajib harus pakai niat. Diulangi lagi oleh Ustaz tadi. Niatnya macam ini caranya. Tambah gelisah yai di belakang. Yai sudah. Tambah gelisah, keringat dingin sampai bertahan dia. Akhirnya masuk dengan selesai majlis, selesai salat isya, dengan malu-malu sepi kenya Ustaz murid tadi. Nak sini nak kan. Ngapo aku nak bertanya. Ngapo kau tadi tu jelaskan masalah mandi wajib. Iya mandi wajib tu harus pakai niat Iya wajib pakai niat. Kalau tak pakai niat, apa bedanya dengan mandi kita biasa? Ya Allah, panjang dia nyebut nama, ya Allah, astagfirullah. Ngapa baru tahu malam inilah aku. Lampu cocok. Nah termasuk tadi tu kejadian yang kami ngomong itu sudah punya anak 3. Jadi dia tadi itu setiap bulan puasa karena belum selesai 40 hari nifas, kebetulan melahirkan di akhir Sya'ban. Kadang-kadang melahirkan itu di bulan Sya'ban, belum nyampe 40 sudah selesai, masuk Ramadan belum puasa dia.
Kenapa kata ibu kalau belum 40 hari jangan puasa dulu? La haula wala quwwata illa billah. Ini kesalahan. Ya, kalau ada omongan, kamu Om Tino kalau habis melahirkan belum 40 hari jangan mentu dulu. Bagus, tak apa-apa. Ngapa? Ya jangan dulu mentu, budak dulu. Gua sih benar-benar. Dia benar piara ni benar ucin masih sensitifnya, betul di dekat, betul di susu, betul di mentu banyak hal, apalagi ngawak budak misalnya kan banyak hal-hal yang mungkin buruk akan menimpanya. Itu bagus-bagus baik, walaupun tidak ada dalam hukum syariat melarang perempuan haid atau perempuan yang nifas keluar sebelum 40 hari. Jadi Muhammad menggambar wow, au ba'da ghuslin bila niat, atau orang itu mandi tapi tanpa niat. Yang membedakan ibadah dengan adat itu niat. Adat apa? Mandi kan adat manusia, kebiasaan. Yang membedakan itu mandi ibadah dengan mandi itu bukan ibadah apa? Mandi kalau ibadah tu maki banyu 7 warna, kembang 7 warna, maki kapur bagus, mayit kau ni. Mandi sama baik, mandi wajib, mandi biasa, mandi sunnah, mandi Jumat, mandi apapun sama. Tak kata ketentuan harus macam itu. Cuma ketentuan syariat mengatakan harus dua tadi, niat dan rato ke sekujur tubuh, jangan sampai ada celah sedikit pun tidak kena banyu. Makanya kita bingung betina di luar sana yang berkutek, cat kuku itu dong, kelap-kelip pula, tak semayang dia. Pas kita tanya cari-cari itu ternyata lagi haid. Kutek sepanjang hari, tak lepas-lepas dari dia. Tak ada haid sepanjang hari. Ada batasannya, paling lama 15 hari. Lah suci, dia semayang dia. Oh sudah suci dia beb, semayang dia. Oh Masya Allah. Tapi kuku kutek masih ada. Mana sah mandi? Jangan ke sekuku, ini 5 kuku, 10 kuku. Sedikit berpecah seperti biji beras. Ada tip egg, ada cat atau apalah yang menutupi kuku, menutupi kulit kita, bagian tubuh kita. Tidak sah mandi. Apalagi sampai nak banyak. Makanya mandi sebelum mandi, kalau badan kita mengkotornya, berkubang tanah, berkubang minyak, oli segala macam itu, bersihkan dulu. Seperti kalau antum paham tentang mandi ke mayit. Jadi mandi ke mayit itu tidak langsung siraman pertama, mandi wajib mayit, tidak, dibersihkan dulu, disabuni segala macam. Kalau zaman dulu pakai baju sedih, sudah bersih, dibilas, kata lagi kotoran menghalangi, baru dimandikan mandi wajib. Jadi mandi tanpa niat ya sama seperti mandi biasa, wajib ulangi. Ya Allah Ustaz, anak baru tahu sekarang. Jadi ya sudah, ente dari kapan balik? Anaklah 2 Ustaz. No, salah pertanyaan tu, bukan dari kapan balik. Anaklah 2. Jadi sekian tahun ente sholat dasar, sekian tahun ente megang Quran haram, sekian tahun ente masuk masjid haram. Nah, kalau yang orang ini memang tak tahu, yang karena tinggalnya jauh dari pemukiman, di situ ada ulama, ustaz, majlis taklim, kita nak ngaji dia juga sago, tak ada media untuk dia menuntut ilmu, atau orang baru masuk Islam, wajar masuk Islam di Indonesia, dia tinggal di barat sana. Selesai masuk Islam 2 hari langsung dibawa suaminya, misalnya tahu dia pergi ke negeri Eropa, negeri Barat yang di situ tidak ada orang Muslim sama sekali, sehingga tidak sempat belajar, tidak tahu tentang hukum-hukum syariat Allah. Masih dimaklumi. Cuma untuk zaman sekarang mungkin tidak bisa ditoleran juga, karena ilmu bisa didapatkan lewat media sosial tadi, bisa dicari tahu. Nah, jadi yang dimakfu, jangan kadang-kadang kita ni membuat kaidah, kalau kita tidak tahu tidak berdosa, kaget dulu. Tidak semua perkara yang tidak tahu itu tidak berdosa. Sekarang kita tidak tahu, untuk mencari tahu itu ada tidak di tempat kita? Ada, majlis taklim ada, ustazah ada, ustaz banyak. Lalu kita tidak tahu, mengatakan tidak apa-apa. Kalau kita tidak tahu tidak berdosa, tidak bisa ikhwan. Uzur yang dikatakan tidak berdosa karena tidak tahu itu kalau memang orang itu baru masuk Islam, atau dia tinggal jauh dari ulama dan ulama pun tidak bisa datang ke tempat dia. Itu baru dikatakan tak tahunya tidak berdosa. Atau memang perkara-perkara yang pelik, yang memang jarang terjadi dan jarang diangkat oleh para ulama, macam tadi maaf ya, tentang megang kemaluan. Tak lanang tak betul, kita megang ujung kita dewek sama hukumnya. Jangan pakai tangan kanan, makruh. Kita nyebut anak kita, bibi nyebut anak, pakai tangan kiri, jangan tangan kanan. Nah, masalah tadi misalnya tidak tahu, memang maaf tak pernah dibuka
majlis umum seperti ini, masalah jual beli itu kan. Lalu kita juga tidak mau belajar, sayangnya, sehingga kita tidak tahu yang seperti itu. Barangkali masih dimaklumi, kadang-kadang tidak diunjuk tahu secara detail masalah seperti ini. Nah, wajib kita belajar, jangan sampai melakukan kesalahan lalu menghibur diri, kalau tidak tahu tidak apa-apa, tidak berdosa. Akhirnya ada orang belajar dari majelis taklim. Apa kalau dulu majelis taklim banyak tahu, itu mending kita tidak pergi majelis taklim. Jadi kalau kita tidak tahu tidak berdosa. La haula wala quwwata illa billah. Terus ikhwan, termasuk maksiat daripada maksiat kemaluan. Au ghuslu ba'da ghuslu bila niat, atau mandi tanpa niat, au syartun min syurutihi, atau dia mandi tapi tidak memenuhi syarat mandi wajib sama syarat wudu sama. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi kulit dari air, tidak boleh sesuatu yang merubah air ketika sampai ke badan, ya. Ini sama perlu dan wajib. Maaf sudah kami sampaikan kemarin di majelis. Ummahat akhwat kita juga ya kan, gara-gara tahu betina nih. Boleh nak hadir majlis zikir, majlis hadro, majlis murda, majlis asmaul husna, maulid di mana-mana dikejar boleh. Tapi sudahkah Anda memahami fikih darurat? Apa fikih yang memang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari? Masalah najis, masalah wudu, masalah mandi wajib, masalah solat. Kalau masalah puasa kaki itu belajar tidak apa-apa. Kecuali kalau kita pengen menjalankan puasa sunnah. Masalah haji kaki nak pergi haji tidak apa-apa, pelajari. Masalah jihad, kalau ente nak berjihad ente bawa pelajari. Masalah mengeluarkan zakatul mal, ente sekarang bukan pedagang, tak punya harta banyak, tak usah pelajari tak apa-apa. Apalagi nak belajar tentang bab zakat ziraah, zakat pertanian, kita tak punya sawah, tak punya kebun, tak punya apa, tidak belajar tak apa-apa. Tapi bab yang berhubungan langsung, ente sebagai pedagang, tiap hari pedagang harus pelajari bab dagang itu, wajib, biar kita tidak salah terjebak dalam kesalahan. Nah sekarang yang semua orang pasti melakukannya adalah masalah ibadat. Masalah istinja, masalah mandi wajib, masalah wudu, masalah taharah, masalah najasa, masalah nutup aurat, masalah rukun-rukun dalam solat yang membatalkan solat, membatalkan wudu, itu wajib dipelajari. Kalau kita tidak tahu tidak sah, seperti kami sering sampaikan juga, ya ibu-ibu kita masya Allah. Kemarin sudah kami sampaikan, diwaspada, mudah-mudahan nyampe galo-galo. Ya ibu-ibu ummahat, tolong yang hadir ini tolong saling sampai. Ana ulangi dikit di sini ya. Untuk kamu orang betina, tak usah melok-melok turun melok aksi. Tak usah melok aksi Palestina, tak usah melok orang betina. Biar orang lanang deh. Kalau pentingnya kamu tak kada kamu nak tidak berdandan pula. Kita sedih bahkan tengok di mana-mana hatta yang masya-Allah lautan manusia di Bekasi. Ya, di mana-mana kita saksikan beratus ribu, puluhan ribu manusia. Betina lebih banyak. No, berdandan dengan sauban, dengan kacamata hitamnya, dengan berdaknya, dengan jadi tontonan, salpa selfie, ketawa-tawa. Ini bukan jalan-jalan apa namanya, lomba jalan santai. Ini kita sedang berjuang. Nah ini tolong minta tolong, antum yang punya bini, haram hukum mengizinkan situ. Bini kamu pasti dijenguk uang, bercampur. Anak sama bini anak, kenapa enggak 2 kali kau? Dia sama bini loh, bengak 2 kali berarti. Bini kau cukup mendep di rumah, jangan menentukan. Menjauh Quran, jauh Yasin, kita sebenarnya berdoa lah baik banyak kau. Perempuan seperti itu, mahal, akhwat. Jangan mentu kamu tuh, haram hukumnya. Dandan pula. Tak darurat itu. Abang tumpak-umpak, lanang betina orang, rami-rami. Kamu lagi ingat, foto uang, besar uang. Ya, wah itu cantiknya. Sudah itu zina, sudah hukumnya. Walaupun bukan zina seperti zina bersetubuh. Suara kamu ini jangan ditampakkan, apalagi wujudnya kamu. Ya, berdandan, apalagi banyak yang nengok. Enggak, tambah lagi. Lebih buruk lagi. Ya, ada ustaz, ada apa marahi, ustaz, apa kabar? Nak selfie pula, nak foto. Allah. Akhwan, ya, ini aksi Palestin. Lagi tak usah mentu apa lagi, dia kampanye, haram kamu. Ngapa ustaz? Jangan ustaz, dah lama kami tu ada ininya. Ada ininya tu, ada duitnya, ada snacknya, ada door prize. Lumayan ustaz, siapa tahu dapat mobil, dapat rumah. Laki bini juga melok. Nah itu tadi, laki bengak 2 kah? Tak usah melok, udahlah ikhwani.
mentunya kamu tu tak boleh, terutama Afwan Banat Mustafa, benar keturunan Sayyidah Fatimah, mulia ke diri kamu. Sayyidah Fatimah tu pernah ditanya oleh Imam Ali dapat pertanyaan dari Rasulullah, perempuan apa yang paling mulia, paling agung, paling indah di mata Allah? Apa jawab Sayyidah Fatimah? Perempuan yang tak pernah melihat laki-laki dan laki-laki tidak pernah melihat diri dia. Tapi kami bercadang, Ustaz, lebih benar lagi kamu. Kau kan sudah mulia, diri kau tahan bercadang, apa kau masih nak mentu? Nampang ke diri, duduk manis di rumah. Kalau memang pengen benar nolong ikhwan kita Palestin, bentang sejadah, nangis di hadapan Allah. Bukan hahaha di jalanan berfoto, itu jalan santai kamu tuh. Tolong, ya, kamu punya laki, punya bini, punya mak, punya dulu cegah. Kalau memang yang lillahi ta'ala pengen nolong, bentang sejadah, ambil wuduk, sholat duha dari jam 8 sampai jam 12. Kan di sana jam 8 sampai jam 12 barangkali. Ya, samakan. Kamu lebih nyaman duduk teduh di bilik dengan kipas angin dengan AC. Baca Quran, Yasin 40 kali hantam, silahkan. Baca apa doa yang nanti mana baca. Itu lebih afdal dan lebih dicintai Allah, lebih mukhtaram dan lebih berkah. Nah, sekarang balik cerita tadi betina. Betina ini hobi berdandan. Ya, minta maaf yang di sini yang ada ini insyaallah tidak. Ya, kadang-kadang maaf ya, ada yang pergi takziah betina, pergi takziah ngalah ke daripada dia pergi kawinan. Dandannya. Nak pergi majlis cak itu juga. Kalau nak berdandan tak sah. Nak pergi majlis, nak berdandan. Ya Allah. Apalah nak dikerja di majlis. Anggaplah kami sudah tua, tak usah nak berdandan. Cukup biasa baik. Kalau majlis ini pun tidak darurat untuk kamu dan kamu masih tetap mentu juga, lebih afdal. Apalagi kalau sampai melalaikan hak kewajiban terhadap suami dan anak. Nah, balik betina tadi. Dandan insyaallah, pergi tahlilan, pergi kawinan, pakai bedak. Balik kondangan, sampai rumah papa cepet pak, udah jam 1:30 belum sholat zuhur kita pak. Oh iya ma, macet tadi. Langsung buka kudung, buka jilbab, masuk kamar mandi. Nama itu taharah salat. Sudah selesai, mama udah wudhu, papa mau wudhu. Ini lakinya, maaf ya, lakinya bengak, bininya bodoh. Bini kata bedak terbersih ke dulu, baru ambil wudhu. Kalau bedak masih nepok, apalagi dikeruk, mentu dapat, itu artinya masih tebal, itu banyak, banyu tak sampai ke kulit. Kalau banyu tak sampai ke kulit, tidak sah wuduknya. Tidak ustaz, tak ada sampai setebal itu. Okey, yang kedua syaratnya kata ulama, tidak ada sesuatu yang merubah air ketika sampai ke kulit. Kalau tadi menghalangi, merubah pun jangan. Sekarang ketika bini yang banyu suci mensucikan, banyu mutlak itu, pas naik ke pucuk dari kening ini, turun ke bawah, banyu turun sini, masih suci apa sudah jadi coklat? Berubah sudah. Nah yang sebelah sini tak sadar loh. Karena merubah air pun tak boleh, apalagi makin maaf, alislah bagus, tahan dikerok, ganti yang palsu, benar. Lakinya demen pula. Kalau ngeratok ke tak apa-apa, jebe-jebe nah banyak, diratok ke tak apa-apa. Apalagi bini kita, ini bini kita suruh. Kita tengok tak rapi. Coba kau rapi ke alis kau tu. Bukan hilang ke alis kau, bukan. Rapi ke. Nah, depan nak kena cantik macam tu. Untuk laki, bukan untuk orang dijabur. Ini untuk laki, baju dah setelah bangun tidur sampai asal belum berhenti. Mentu berdandan, masya Allah. Yang laki tadi diam baik pula. Nah inilah laki-laki soleha. Lagi banyak ya, yang izin ke bininya mentu untuk acara-acara macam tadi, itu soleha. Ya, masuk sungguhnya tak tahu macam apa dia. Tak dapat bidadari dia. Ya, hati ikhwan, tanggung jawab kita di hadapan Allah. Jadi tolong nak ada aksi-aksi, ada apa-apa, apalagi macam kemarin sudah lewat 17-an ini, tak lama lagi juga ni, hati-hati ya. Kalau anda sampai kesayangan kecepatan, tahun baru Masehi tak lama lagi, jelas-jelas itu didikan Yahudi Nasrani, bukan punya Islam. Sekarang Islam kita benar-benar lagi ditindas.
Apa pantas kita nak joget, nak senang-senang? Yang kita terlalu senang sampai sekarang ini rasanya tidak pantas. Biar aku lihat. Hadal ikhwan, au syartan min syurutihi, ataupun syarat daripada syarat-syarat mandi wudu tadi wajib diketahui. Nah, belajar, jangan tak tahu. Ustaz, kalau kucek dah boleh, kalau henna boleh tak? Henna itu boleh, tapi jangan salah. Henna sekarang ini macam-macam. Ada yang model kalau kamu pasang henna sini, pacak dikelupas, pacak lu. Itu sama baik menghalangi air sampai ke, kalau pacak asli cara yang lama, pacak daun pacak ni kan, atau ada jenis henna yang bagus yang asli itu, begitu dia dipakai ngesep. Ulang ini bukan dikelupas dan tidak akan terkelupas, memang meresap ke kulit, itu asli, itu yang boleh, sunnah. Nampak henna juga, akhwat, ummahat, ada hukumnya, siapa yang boleh, siapa yang tak boleh. Maaf, minta maaf, janda mana boleh pakai itu, budak gadis tak boleh. Untuk siapa henna itu? Untuk laki. Kalau budak kecil-kecil masih lucu, memang dibolehkan untuk berhias. Tak berjilbab baju boleh, budak belum balai itu. Nah, kalau sekarang dia jando pakai henna, ya guys cantik, dia gadis masih. Untuk siapa kamu? Sebenarnya itu harus disembunyikan, bukan untuk dipampang. Ya, mata sudah cantik, pakai apa? Lensa dalam itu? Hah? Apa dia nama? Soft lens. Soft lens, kalau untuk masa itu teflon. Allah sudah tunjukkan mata, tahan. Untuk apa? Ya, orang yang kami jadi cantik lah. Alis palsu, dan bulu mata palsu. Ini palsu kan? Sisip pegawai jasa palsu. Ya, janji palsu. Demen yang palsu. Ciptaan Allah yang ada sudah. Nikmati. Ya, jadi syarat, kalau syarat tidak memenuhi, nah tuh bagaimana, bukan bab ini sudah kita bahas sudah lama dulu, bab solat, bab taharah, syarat, rukun segala macam. Wat takashufa inda man yahmu nadhara ilaih, dan membuka aurat di depan wong yang tidak boleh melihat aurat kita. Au fi khalwati lighairi gharad, ataupun walaupun kita di tempat yang kosong tanpa ada tujuan, jangan buka aurat. Ya, bahkan kita dijeding kalau nak mandi pun disunahkan pakai telesan, itu sunnah, bukan nak nyebur sungai, dia pakai telesan. Ya, juga kalau mandi di rumah kita pun disunahkan pakai telesan. Nah, ini insyaallah kalau cepat nanti kita buka lagi pada Senin yang akan datang. Ya, wastiqbal kiblah, atau di sini yang membuka aurat sengaja ngadep kiblat. Ya, itu juga dimakruhkan kalau koyo, haram kecuali di tempat yang tertutup, kamar mandi. Kalau kamar mandi tertutup, apa yang tidak boleh itu di tempat yang terbuka, ya di sungai, di kebun, itu tidak boleh ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di rumah kita tidak apa-apa. Cuma kalau antum memang bangun rumah, antum ngetel lewat kamar mandi, usahakan jangan kamar mandi itu tempat goet, tempat BAB-nya itu ngadep kiblat. Usahakan jangan ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat. Cuma kalau kita kondisi sudah ada paca ida, tanah sekecil itulah untuk buat WC, tidak mau tidak harus ngadep kiblat, sudah secara hukum tidak apa-apa itu. Ya, secara hukum tidak apa-apa. Wastibariha bibaulin aw ra'itin min ghairi ha'il, tanpa ada ha'il, baik kencing, baik BAB, kalau ngadep kiblat atau belakang kiblat di tempat yang terbuka, hukumnya makruh. Aw kana ba'udaan aktsara min 3 dira', atau jauh daripada 3 dira'. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Sedikit kami perlu sampaikan, ikhwan, mengingat waktu. Kita semua telah mendengar ya adanya fatwa MUI mengenai kita untuk sama-sama memboikot produk-produk Yahudi, produk Israel, ataupun produk-produk orang-orang yang negara-negara yang membantu Israel, mendukung Israel. Sebenarnya kalau kita bahas masalah ini panjang, kita bukan ahli politik, cuma kita sayang kebaik, ya. Banyak negeri-negeri Arab yang dekat dengan Israel itu sendiri, yang mereka itu dan memang muslim, mereka selama ini mengimpor minyak ke Israel. Tapi untuk nyetop tentang minyak tidak mau mereka. Jadi kita bingung. Kenapa? Yang kedua, ya, aksi silakan dengan baik, dengan salah. Nah, ada pertanyaan di sini dan kami bukan memberi fatwa, kami pernah bertanya dan dapat dari asantis. Kalau kejadian seperti ini kita dapatkan beberapa kali, termasuk kemarin waktu ada penghinaan Rasulullah SAW.
yang bilang oleh orang Denmark masalah ya. Kalau kita dianjurkan memboikot produk-produk dari negeri tersebut. Nah di sini sering dijadikan kebingungan oleh ikhwan, Ustaz nama yang sudah kita pakai ya. Kalau mengenai fatwa MUI itu kan mewakili ulama ya, boleh dipegang fatwa itu jalani ya. Kalau sekarang ya masalah Ustaz kami bilangnya fatwa dan itu terus di rumah ini sedang untuk cuci baju anak kami minum dari kebetulan ya. Kalau dulu pas susulah Imam Mano terus yang ada ini nanti Mano kan sekarang ini bukan fatwa kan, tapi yang bertanya kepada Asati sebagai orang lain guru kita anak ini sering kita lihat. Jadi puasa yang diharapkan itu inti sekarang sudah terharap inti beli, nah itu yang boleh. Tapi sudah kita beli kemarin sebelum ada fatwa itu dan ada hukum yang diharap itu. Kalau tidak dibolehkan silakan. Apalagi odol baru terpakai apa? Inti buang obatir berdosa. Inti buang obatir berdosa. Karena bukan barang itu yang haram. Barang itu tidak ada orang halal dari dulu itu tidak boleh pakai odol itu tidak boleh minum Coca-Cola, Fanta segala macam, aqua juga haram. Tapi itu saksi banyak majlis maulid mereka kita aqua karena bukan barang itu yang diminum haram, bukan haram. Ya, beli juga kita itu. Nah kemarin berbagai fatwa ini ya sah-sah baik, walaupun sudah ada bawaan sudah ada sebenarnya. Ya sekarang ada fatwa yang mau sekarang kita jalani, mari kita mulai siapa yang memang nak megang ini fatwa pakai jalankan, maka antum dari hari ini jangan lagi membeli produk-produk itu yang sudah ada di rumah jatuhin nanti habiskan. Kalau yang bisa tertukar dan saudara dari tahun yang lain itu sudah dibagikan ya, ada juga di sini ada dokternya sekedar namo ya, tapi lebih banyak jumlahnya produk-produk Unilever segala macam. Di sini ada juga Masya Allah ya, macam-macam produk kita bagi juga di sini ya, dengan gambarnya masuk susu beruang itu ya, minum apa gitu yang macam-macam ya, di sini ada gambarnya minum-minuman segala macam. Nah kemarin sudah kita beli odol itu beliau soko baru terpakai sendiri baru 2 kali masih Ustaz. Jadi hujan malam wah hujan nambah ya, masih pacak di mulut untuk yang lain. Kalau mereka kalau puasa diri buat ngilangi kotor lagi kompor hilang pakai odol. Iya oleh sebab itu pacak dulu, mau baju gigi nyamuk pacak dulu, ya, macam-macam. Tapi jelas hukumnya yang sudah terpakai terus sudah apa? Setelah habis jangan beli lagi. Kalau memang barang stok di rumah pacak itu tukar, ada yang mau tukar. Pertama untuk kita boleh kita. Kedua, jangan maksud untuk ngawinin juga kalau dia tidak mau, atau dia tidak mau tahu, atau apa juga mau. Kalau makan jual itu kan loh. Kamu jangan ngomong yang tidak banjir, nanti aku dibantu begini. Wah kita rela kalau kamu rasanya nempel ke ibutan. Artinya yang tahu dan fatwa ini mau jalan sini jalankan, ulama sudah larangkan. Tapi yang tidak mau ya sudah. Baik ya Allah serahkan. Kalau itu sendiri banyak alat elektronik ini kita dari sana dong. Dan belum ada detiknya macam susu muda misalnya, susu muda anak itu beli detiknya di susu naik-naik mencet gitu. Jadi mau usah apa namanya itu baru buka baru kami kerja ya, tapi itu terus bismillah. Tidak apa-apa. Kalian tidak mampu untuk yang lain, silakan terus susunya kemana? Nah itu juga siapa? Jadi sekali lagi kemasan itu yang belum dibeli jangan dibeli, yang sudah dibeli pajak ditukar, yang tidak pajak ditukar silakan kami teruskan. Kalau membuang barang yang tidak sudah buang hukumnya mubah, mubah itu hukumnya ya panjang untuk bahasan tentang sebetulnya. Jadi balik lagi ke masing-masing. Dan mampu melakukan seluruhnya kita tolak, sebagian kita mampu kita tolak. Ya, terutama jualan di toko. Ya seperti susu itulah, pakai sabun itulah. Dan memang soal sabun ini yang paling bagus, paling indah. Nah kita lupa nanti buat 40 masakan itu sama macam saya susu bumbu sama macam. Sudah, kalau saya banyak macam-macam. Ya, yang waktu mau sampo segala macam ya. Ada orang Coca-Cola, Pepsi, Sprite, ada di lebaran. Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, ya. Subhanallah. Ya.
Jadi pertama kita tahu kebencian kepada jenis, kemudian paling mudah benar-benar setiap hari setiap saat kita berdoa dan benar-benar. Kemudian apa yang dikatakan ulama kita dari bersama itu tadi, jangan ditolak mentah-mentah, jangan dimaksud seperti itu tidak kemampuan, lakukan semampu kita. Maaf sekali bukan fatwa, mereka telah ditanyakan kepada guru-guru kita kalau ada yang tahan buang sabun buang kalau habis itu bingungnya mana sabunnya kan isi lagi mana lagi kan itu guru pakai ya bertindak itu harus ada aturan kan ya ada aturan kan wabah habis sesuai apa yang bisa disampaikan memberikan beberapa undangan atau ajakan untuk menghadiri majlis ilmu atau undangan pembukaan majlis taklim di rumah Imam Abdullah bin Rahman bin Hamid Al-Ka untuk memahat hari Kamis pagi jam 9.30 sampai selesai. Majlis diadakan di rumah Habib Ahmad bin Hamid khusus Aqwa dan memahat. Kemudian Hatul Rasulullah yang dulu dia seorang berita mengucapkan Allah alhamdulillah hidup kembali di rumah Habib Ahmad bin Hamid setiap Selasa petang dan asar. Jadi besok pada asar yang kosong dia bergabung di rumah Habib Ahmad bin Hamid insya Allah akan diasuh di dalam kita Habib Ahmad Husaini bin Hilmi Al-Haq Ustaz Husaini Al-Haq insya Allah ta'ala yang diterima untuk menghadiri ruang. Kemudian undangan terdapat hal Alhamdulillah Imam Habib Ali bin Ahmad Basit Habib Malina di kampung Basit di rumah Malina dan dalam satu ini majlis tetap jalan dalam satu ini majlis berjalan dan acara hari Ahadnya hari Ahad jam 9.30 sampai selesai. Kemudian pagi ada acara pembacaan burda di Makom Habib Malina di Burda Dapat Biasa dan Hafsyiti jam 6.30 mulai barangkali dan acara kawin sendiri pada hari Ahad ya. Kemudian ini terlihat tenda dan juga sudah disiapkan peringatan acara penutupan Maulid Isri malam besok Selasa malam Rabu Badal Isya malam besok Badal Isya penutupan Maulid Isri yaitu Jumat Allah. Kemudian mengingat lagi untuk Jumat dengan sampai itu lain maju cuma semenit Jumat untuk depan ini jam 11.51 jam 11.49 jam 11.49 atau 12 kurang 11 menit yang akan dilalai untuk kita terlambat untuk hari sholat wabah alam bis beberapa yang punya bersudah dari komunikasi untuk doa buat ikhwan berkawan istri dan itu dari hobi jatuh dibuka yang punya hobi lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ayyadhum bi quwwatin ala al-yahud al-mu'tadin. Ya Allah ya Rabbi dammir al-yahud an-naizina lil-uhud wasil 'adaban da'iman
الله رسوله رسالة الله ومقدار وعلى عليك وما تلمات المسلمين وما تشفع جزء إلى ما يتبعث من الصلاة والأنوال المعروف وطعمات المحافظ بيتي من الأخر جانب المتلقى بشأن تشفع ولداء الله رسوله الله زور الصالح يعني يوسف الله إليه بكتبة مفاتيح هؤلاء كما خليفة بالدين إلا ولو وكل من أوصى بالإشفاء يكون أصلا أحضر الله علينا رحمة أجر وكل من أوصى بالإشفاء يكون أصلا محمد وغيبين شفاء بالإشفاء ويسمون العالم على ذلك الصالح يجب أن يكون شاء أنا نقول بسم الله ورحمة الله صلى الله عليه وسلم آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وما فينا من صراط لا تشهد علينا أمر وقاتنا ربنا آتنا في حسنة وقنا عذاب النار. آمين. قبول.